So we decided to learn about Email Studio, Email Builder tool. Specifically, what is Email Studio? Email Studio काय आहे? Email Studio मधून आपण सगळे ईमेल एक्झिक्यूट करणार आहे. राईट नाव ईमेल स्टुडिओ मध्ये जर आपल्याला ईमेल बनवायचे असेल, ईमेल डिझाईन करायचे असेल, तर वी हॅव ईमेल बिल्डर टूल. राईट इट इज अ पार्ट ऑफ content builder, right? But we can access it through the Email Studio, right? Email Studio has a separate tab to create a content. This is a content tab, right? From this content tab, I can create multiple types of email content. So I'll open the content. Specifically, I will navigate to create new content, right? So here is option to create new campaign content. Okay. I wanted to create a content for a company, right? Specifically, company requires a specific type of email to be designed by us, right? Generally, what happens? Designers will give us a design assets. In this case, designer आपल्याला design assets देतील. We as a marketer, right, wanted to fix that asset in specific design जे designer आपल्याला provide करतील. आणि नंतर मग ते आपण सेंड करणार आहे. Assets आणि sending is two different things, right? Generally, if you see the marketing communication of the companies, various companies, like for example, let me go to promotions, right? For example, the Salesforce Ben, right? Now this type of emails we receive, right? Ultimately, what is asset? What is email asset? Email asset is this thing. So this is the image, guys. This is the image, if you can see, right? The image आहे. This is a text, right? This is a button. This is also text. This is a button. And this is text. And this is a footer. Getting it, right? Open any email. So if you can see, this is a background to the email, right? This is image. This is text. This is also text. Button, image. Then view in browser, right? And we have social icons and end. This is also email. This is image, text, icon, image, icon, image म्हणजे images आहे, but iconच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण याला डिस्प्ले करत आहे. This is also icon image, image. This is also image. आता जेव्हाही आपण रिअल वर्ल्ड मध्ये काम करू, डिझायनर आपल्याला हा एंड टू एंड ईमेल फोटोशॉप फाईल मध्ये देईल किंवा लेट्स से पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये देईल किंवा इमेज फॉर्मॅट मध्ये देईल. आपल्याला यामध्ये जसं हॅलो शुभम हे पर्सनलायझेशन आहे. इमेजेस कॅनॉट बी पर्सनलाइज्ड. इमेजेस पर्सनलाइज नाही होऊ शकत. इमेजेस फिक्स्ड आहेत, फिक्स्ड ऍसेट आहे. त्यापैकी आपल्याला कुठल्या कुठल्या ऍसेट्स पाहिजे. जसं मला हा एक स्क्रीनशॉट आला फॉर एक्झाम्पल. या स्क्रीनशॉट वरून सिमिलर ईमेल बनवायचा आहे. हा स्क्रीनशॉट डिझायनरनी त्यांची डिझाईन आयडिओलॉजी यूज करून बनवलेला प्रॉपर, राईट? आता हा स्क्रीनशॉट वर मला ईमेल डिझाईन करायचा, तर मी काय करेल, मी त्याला ऍसेट मागेल. हे आय कॅनॉट क्रिएट दिस, गिव्ह मी दिस ईमेल इमेज, गिव्ह मी दिस टेक्स्ट, राईट? आय डोंट हॅव द आयकन्स, गिव्ह मी दिस आयकन्स, राईट? या सगळ्या गोष्टी भेटल्यावर आपण सिमिलर ईमेल डिझाईन करू शकतो इन ईमेल बिल्डर टूल. क्लिअर आहे, राईट? यूज ऑफ ईमेल बिल्डर, राईट? अल्टिमेटली हे आयकन वगैरे आपल्याला द्यायला क्लायंट तर आहे नाही. आपण काय करणार आहे, आपण सेम ईमेल तिकडे बनवून पाहायचा आहे जो आपल्याला प्रमोशन टॅब मध्ये आलेला आहे, राईट? जर आपण 20-25 ईमेल बनवू शकलो तर आपण कुठलाही ईमेल डिझाईन करू शकतो. हँड्स ऑन प्रॅक्टिस होऊन जाते. ओके, सो दिस इज माय content builder. In the content builder, I can segregate content by folders, right? So I'll create a folder. Right? Me the folder वर जाईल, last folder open करतो, last ZRJ. In ZRJ, I will create a folder, right? So I'll create a folder, create new folder, demo.
This is my folder, ZRJ demo folder. Okay. I'll click on create to create multiple things in email studio, right? आपण ईमेल मेसेज बनवू शकतो, आपण टेम्पलेट्स बनवू शकतो, right? आपण कंटेंट ब्लॉग्स बनवू शकतो. I will open email message and create an email message. Okay. I have creation option. मी एखाद्या टेम्पलेट वरनं ईमेल मेसेज क्रिएट करू शकतो. मी टेम्पलेट आणि एमस्क्रिप्ट यूज करू शकतो. मी HTML आणि एमस्क्रिप्ट यूज करू शकतो. मी टेक्स्ट ओनली ईमेल मेसेज क्रिएट करू शकतो किंवा मी एक्झिस्टिंग ईमेलला ऍज अ ईमेल यूज करून ईमेल मेसेज यूज करून त्यामध्ये कॉन्फिगरेशन करू शकतो. ठीक आहे. These are the my creation option. I will prefer a template. In template also we have few categories. We have basic templates, pre-designed, ज्यामध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला रिप्लेसमेंट्स करायचे. आय हॅव एम्प्टी टेम्पलेट. एम्प्टी टेम्पलेट म्हणजे काय? असं टेम्पलेट जे पूर्ण ब्लँक आहे. फ्रॉम स्क्रॅच वी वॉन्टेड टू मेक. वी हॅव थीम्ड इमेज. काही थीम्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउडने आणि त्या थीम आपण यूज करू शकतो. ओके. अँड लास्ट इज saved. In the saved specifically आपण काय करत आहे? In the saved we have asset information, म्हणजे जे जे assets आहेत आपल्याकडे ते सगळे किंवा saved template आपण इथून ऍक्सेस करू शकतो, राईट? So let's move and build a blank page. Blank पेज आपण क्रिएट करू आणि त्यानंतर बिल्ड करणं स्टार्ट करू. ओके, परफेक्ट. सो आय जस्ट ओपन ईमेल टेम्पलेट बाय शुभम. ओके, आता हा जो ईमेल टेम्पलेट बाय शुभम आहे, राईट, या ईमेल टेम्पलेट बाय शुभम ला मी एका फोल्डर मध्ये ठेवलेला आहे, डेमो नावाचे फोल्डर. आय कॅन नॅव्हिगेट अँड सेट द लोकेशन फॉर दिस ईमेल टेम्पलेट. ओके, मी कोणत्या तरी स्पेसिफिक कॅम्पेन साठी करत असेल तर मी इथे ऍड करू शकतो. आय हॅव मल्टिपल कॅम्पेन्स आणि त्या कॅम्पेन्सला आपण इथे ऍड करू शकतो. राईट नाउ वी डोंट नो व्हॉट इज कॅम्पेन, सो वी विल स्किप इट. सेव्ह. क्लिक ऑन नेक्स्ट. I can put subject line and pre-holder, right? Subject line म्हणजे काय असते? Subject line म्हणजे so this is the subject line. What is the meaning of pre-holder? Pre-holder is this, right? Okay, perfect. So subject line is demo subject line. Simply आपण subject line आणि pre-holder चा सध्या सोडून द्या, राईट? सध्या सब्जेक्ट लाईन ला सोडून बाकी कॉन्टेंट वर फोकस करू. आय वॉन्टेड टू बिल्ड द ईमेल, दिस काइंड ऑफ ईमेल. हा ईमेल मला बिल्ड करायचा, राईट? व्हॉट आय विल डू, फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय सब्जेक्ट लाईन. आय विल कॉपी अँड पेस्ट, बिकॉज सब्जेक्ट लाईन कोण देईल आपल्याला? कोणी ना कोणी देईल, राईट? और मीटिंग मध्ये फायनल होईल, आपण स्वतःहून नाही ऍड करणार. ओके, परफेक्ट. Then we have this blocks, content, layout, design आणि tree view. ओके, ब्लॉक्स मध्ये वेगवेगळ्या टाइपचे कॉन्टेंट ब्लॉक्स आहेत, जसं बटन, कोड स्निपेट, ब्रीफ फॉर्म, HTML, इमेज and text blocks, right? These are the blocks. We have advanced content, right? हे काही advanced content आहे, काही इंटरॅक्टिव्ह कॉन्टेंट आहे, ईमेल फॉर्म, ईमेल कराउजल्स, हे इंटरॅक्टिव्ह कॉन्टेंट आहे. काही सोशल मीडियाचे रिलेटेड आपले म्हणजे सोशल मीडिया फॉलो आणि सोशल शेअर ऑप्शन्स राहतात, राईट? सोशल मीडियाचे लिंक, सोशल फॉलोज आणि सोशल शेअर म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, शेअरवर क्लिक केल्यावर आपल्याला कुठे कुठे शेअरिंगचे ऑप्शन्स येतात, राईट? ते त्यानंतर बिहेवियर ट्रिगर जर्नी बिल्डर मध्ये यूज होते. सध्या याला कॉन्सन्ट्रेट नका करू. ओके, लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द डिझाइन ओनली, राईट? नाउ in specifically this builder we have blocks, we have multiple types of assets. Assetला आपण content म्हणत आहे. Then we have a layout, right? वेगवेगळ्या प्रकारचे लेआउट, म्हणजे या ब्लॉकला आपण वेगवेगळ्या लेआउट्स मध्ये डिझाइन करू शकतो, डिवाइड करू शकतो.
देन वी हॅव अ डिझाईन जी सिलेक्ट केली आपण ब्लँक टेम्पलेट, राईट. देन वी हॅव अ ट्री व्ह्यू, राईट. आता हे ट्री व्ह्यू इज अ ब्लँक राईट नाव, राईट. सो इट विल लोड, राईट. फॉरगेट अबाउट ट्री व्ह्यू, डिझाईन साठी कामाचा नाही आहे, राईट. सो आपल्याला पहिला डिझाईन करायचा आहे क्रिएट. विल स्टार्ट विथ दिस, राईट. याला आय सेव्ह ॲज इमेज करतो अँड सेव्ह. जसं सेव्ह केला, राईट, ही जी सेव्ह ॲज इमेज करत आहे ते आपल्याला ऍसेट आपला म्हणजे कोणी ना कोणी डिझायनर वगैरे देणार आहे. ऑब्व्हियसली आपण असं ईमेल वरून सेव्ह ॲज नाही करणार. राईट नाव वी डोंट हॅव डिझायनर, दॅट्स वाय वी आर सेव्हिंग. आता अल्टिमेटली आपण काय करणार आहे, मला इमेज इथे पाहिजे, म्हणजे ईमेल विल स्टार्ट विथ द इमेज, राईट. तर मी काय करेन, मी डायरेक्टली इथून इमेज ब्लॉक ड्रॅग अँड ड्रॉप करेल आणि जी इमेज मला ऍसेट म्हणून दिलेली आहे ती मी अपलोड करेल. गेटिंग इट? Am I clear? Right. It will load after few seconds, right? I'll click on done editing. I'll click on save. Okay, perfect. Right, एक image आलेली आहे, same image. Then I have a text, paragraph text. I have one block with paragraph text. So I'll copy this text. मी या text ला copy करतो. I will simply drag and drop the layout single block. मला काय पाहिजे, सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक पाहिजे. सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक तर नाही आहे, राईट. सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक हा डिफॉल्ट असतो, म्हणजे मी जर टेक्स्ट ड्रॅग अँड ड्रॉप केला ऑटोमॅटिकली सिंगल ब्लॉक मध्ये येऊन जातो तो. ठीक आहे, ओके. आय विल एडिट, पेस्ट, पेस्ट करेल मी. ओके, डन. डन एडिटिंग, राईट. नाउ आय वॉन्ट द स्पेस फ्रॉम हिअर. इकडनं आणि वरती स्पेस पाहिजे मला, राईट. सो आय डोंट हॅव हिअर, राईट. व्हॉट आय विल डू, या ब्लॉकला मला लेफ्ट साइडने अलाइनमेंट द्यायची आहे. सो आय एडिट द ब्लॉक, राईट. I'll go to block setting, right. From left side I have a margin. मी काही मार्जिन ऍड करतो. लेट्स से 50 पिक्सेल्स. 50 पिक्सेल्स इकडे आले, राईट. गेटिंग इट? राईट. आय हॅव ब्लॉक सेटिंग्स. इन द ब्लॉक, राईट, 50 पिक्सेल्स खूप मोठं झालंय. लेट्स से 30 पिक्सेल्स, राईट. आय थिंक इट इज फाईन, राईट. आय क्लिक ऑन डन एडिटिंग. टॉप मधून पण थोडस सोडून देतो, 10 पिक्सेल्स. 10 पिक्सेल्स. गेटिंग इट, राईट. लेफ्ट साइडनी काही आहे का? नाही आहे. आय वॉन्ट टू मेक दिस टेक्स्ट स्मॉल. टेक्स्टला स्मॉल करायचं आहे. मी टेक्स्ट वर जाईल, कंटेंट वर जाईल, राईट. जो टेक्स्ट स्मॉल करायचा आहे त्याला सिलेक्ट करेल, राईट. आय हॅव होल एडिटर जिथे मी फॉन्ट साईज कमी जास्त करू शकतो. ओके, परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट. ठीक आहे. देन आय हॅव वन ब्लॉक विथ सेंटर अलाइंड हेडर, राईट. मी एक टेक्स्ट ब्लॉक घेईल. त्याला सेंटर अलाइन हेडर पाहिजे. मी याला हेडरला सिलेक्ट करेल, सेंटर अलाइन ठेवेल आणि त्याला स्पेसिफिकली थोडा मोठा केला. ओके, परफेक्ट. आय वॉन्ट द 2 कॉलम लेआउट हिअर, राईट. एका कॉलम मध्ये इमेज आहे, दुसऱ्या कॉलम मध्ये टेक्स्ट आहे, राईट. दिस इज 2 कॉलम लेआउट, राईट. नाउ ऑब्झर्व, आपण या डिझाईनला कसं अचीव करू शकतो, ऑब्झर्व, राईट. So we have 2 column layouts. So I'll go to layouts, right? 2 column layouts. I'll drag and drop. मी drag and drop केला. या 2 column layout पैकी, right? या 2 column layout पैकी पहिला जो कॉलम आहे, पहिला जो कॉलम आहे, राईट, त्या कॉलम मध्ये काय इमेज आहे. सेकंड कॉलम काय, त्या कॉलम मध्ये टेक्स्ट आहे. बट
टू कॉलम पैकी पहिला कॉलम हा स्मॉल आहे, दुसरा कॉलम हा मोठा आहे, राईट. तर आपण काय करू, आय गो टू ब्लॉक्स, राईट, जस्ट फोल्ड, आय ऍड layout editor, edits option है, तो just for layout setting, right? I have configuration, right? I have a width split, right? Here we have, let's say, 10% and 90%. Okay, something like this. 15 करूंगी, 15 to 85. Clear, right? तर डन एडिटिंग, राईट. आता पहिल्या कंटेंट ब्लॉक मध्ये आपल्याकडे काय आहे, एक इमेज आहे. ड्रॅग अँड ड्रॉप द इमेज. इमेज डायरेक्टली ड्रॅग अँड ड्रॉप नाही होत. वी हॅव टू क्लिक हिअर, वी हॅव टू एडिट लेआउट, लेआउट सिलेक्ट करा आणि लेआउट मध्ये ड्रॅग अँड ड्रॉप द इमेज. ओके, परफेक्ट, राईट. आता इमेज नाही आहे माझ्याकडे. I'll copy the image. I'll actually save the image. इमेजला सेव्ह करतो. Browse. Perfect. Upload and publish. Perfect. याला थोडं अलाइनमेंट वगैरे बॉर्डर वगैरे द्यायचे असेल, आय कॅन असाइन द बॉर्डर राईट फ्रॉम हिअर. लेट्स से याला थोडं लहान करून घेतो. लहान कसं होईल, हा सिम्पली 100 बाय 80 टू 80. ओके, एवढा आहे बहुतेक तो. 60 to 60, 70. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर वी वॉन्ट अ टेक्स्ट, राईट. सो आय गो टू दिस ब्लॉक, राईट, and specifically I'll click on done editing, right? Drag and drop the text. What I want this text. I'll copy and paste here. Perfect. आता हा जो आहे, राईट, हा मला सेंटर अलाइन पाहिजे. हा वरती गेलेला आहे थोडासा, इफ यू कॅन सी, राईट. आणि हा खाली आहे. मी याला एडिट करेन, राईट. आय कॅन हॅव अ सेंटर अलाइन्ड कॉन्फिगरेशन्स, राईट. मी याला सेंटर करतो. ऍड लिंक, पॅडिंग, अल्टरनेटिव्ह टेक्स्ट, स्केल, HTML ब्लॉक. इथे मी याला वरतून टॉप अलाइन करू शकतो. अलाइन टॉप, मिडल. ओके, राईट, लेफ्ट, राईट, फ्रॉम हिअर ऑल्सो. म्हणजे मला जे पॉसिबल आहे ते मी ड्रॅग अँड ड्रॉप पॉइंट अँड क्लिक टूल यूज करून करेल. जे पॉसिबल नाही आहे ते मी HTML कोड लिहिल. हा, म्हणजे काही पण अलाउड आहे इथे. ओके, तो HTML कोड फक्त आणि फक्त एवढ्या ब्लॉकलाच अफेक्ट करत आहे. क्लिअर आहे. हा कोड जसा आता फॉर एक्झाम्पल मी याला कॉपी करेल, राईट. ओपन चॅट जीपीटी, ठीक आहे. ओपन न्यू चॅट, राईट. आय wanted to make image in center align vertically. Other style should be same. Okay, perfect. I'll copy text, copy the code. Okay, perfect. Paste here. मॅक वर कोणत्या कोणत्या कमांड इथे वर्क नाही करत, ठीक आहे. मी याला टेस्ट करू शकतो इथे डायरेक्ट, ठीक आहे. किंवा मी इथे HTML ब्लॉक घेईल, राईट. त्या HTML ब्लॉक मध्ये पेस्ट करून देईल. इफ यू कॅन सी, हा जो आहे हा माझा जो HTML ब्लॉक आहे, हा इमेज ब्लॉक आहे,
राईट. मॅकवर कमांड काम नाही करत आहे, बट विंडोजवर हा कमांड काम करते. कंट्रोल-C कंट्रोल-V इथे काम नाही करत. ठीक आहे, मॅकवरून. तर असं आपण प्रत्येक गोष्टी इथे कॉन्फिगर करू शकतो ईमेलच्या, एनिथिंग, राईट. फक्त आपल्याला काय अंडरस्टँड करायचे, ब्लॉक्स, कंटेंट ब्लॉक्स, लेआउट सेटिंग, राईट, आणि बेसिक कंटेंट ब्लॉक्स जे अवेलेबल आहे आपल्याला, ते जर आपल्याला समजले तर आपल्याला कुठलाही ईमेल करता येईल. आता जसं पुढे ईमेल मध्ये हे सगळेचे सगळे सेम, राईट. दिस ऑल्सो सेम, राईट. हा पण 2 कॉलम लेआउट आहे. म्हणजे आता हा बनला की त्याच्या खाली 1 बाय 1 आपण 3 बनवू शकतो ऑब्विसली, राईट. सेम फॉर दिस, राईट. दिस ऑल्सो टायटल, दिस image sorry, text, button central align, right, with yellow color, directly button create करतो मी. ठीक आहे. So I'll have one button. एक बटन घेऊन घेतो इथे, राईट. बटन आपल्याला सिमिलर क्रिएट करायचे, एनरोल नाव लिहिलं पाहिजे त्यावर. सो I'll edit button, right. Button text is enroll now, right. बटनचा जर फॉन्ट आपल्याला क्लायंटची रिक्वायरमेंट असेल, कुठला एखादा स्पेसिफिक फॉन्ट पाहिजे, वी कॅन सिलेक्ट द फॉन्ट. वी कॅन हॅव द बोल्ट अँड इटॅलिक वेट फॉर द बटन. ओके. त्यानंतर मी ब्लॉक वर जाईल. मला बटन अशी स्ट्रेच बटन पाहिजे, तर मी इथून पॅडिंग वगैरे ऍड करेल, राईट. ती स्ट्रेच होऊन जाईल. जसं आता फॉर एक्झाम्पल मी इथे 100 पॅडिंग ऍड करतो, स्ट्रेच झाली, राईट. ही आता बटनच्या वरती ऍड झाली पॅडिंग, राईट. आपल्याला बटनच्या खाली पाहिजे. ठीक आहे, याला मी काढून टाकतो. एक सेकंड. कंटेंट, हे झालं बटन पॅडिंग, हे झालं ब्लॉक पॅडिंग. आपण ब्लॉक सेटिंग मध्ये ब्लॉक म्हणजे हा पूर्ण ब्लॉक आहे, या ब्लॉकची पॅडिंग, राईट. आपल्याला बटनला पॅडिंग द्यायची आहे, मी इथे 100 करेल. बटनला पॅडिंग येऊन गेली. ओके. त्याचा कलर चेंज करू शकतो, बॅकग्राऊंड कलर चेंज करू शकतो, लिंक ऍड करू शकतो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आय कॅन डू व्हॉट एव्हर आय वॉन्ट, राईट, इन दिस बिल्डर. हा लिंक क्लायंट येईल ना, किंवा आपल्याला जर बनवायला लावलं तर आपण वेब पेज बनवू शकतो, इकडे क्लाउड पेजेस बनवू शकतो आपण. नाही काही सांगतो नाही, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट व्हॅरी करेल. पण ते पण असं ड्रॅग अँड ड्रॉप पॉइंट अँड क्लिक आहे, म्हणजे सेम बिल्डरनी आपण बनवू शकतो, त्यामध्ये कोडिंग नाही करावं लागेल. ओके. सो दिस इज द ईमेल बिल्डर टूल, राईट. तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला सगळे एलिमेंट्स ड्रॅग अँड ड्रॉप करून बघा, त्याचे कॉन्फिगरेशन बघा. उद्या लॅपटॉप घेऊन या, उद्या मी तुम्हाला करायला लावेल. ठीक आहे. मग जसे जसे डाऊट आले तसे तसं आपण सॉल्व्ह करून ह्या टूलला समजू.